മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷനാണ്. ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ, അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് IH ക്രോസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് is equal to mu cross B എന്നതായിരിക്കും. B is the applied magnetic field or static magnetic field എന്നാണ് പറയുക. ഈ സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെയും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ടോർക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ ടോർക്ക് ക്യാൻ ബി ടോർക്ക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് IH ക്രോസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ വി ഗോട്ട് d/dt ഓഫ് IH ക്രോസ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ക്രോസ് B എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പുട്ടിംഗ് ഗാമ ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് d/dt ഓഫ് ഗാമ IH ക്രോസ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ മ്യൂ ക്രോസ് B, where mu is can be defined as gamma IH cross. Aeromagnetic ratio gamma and IH cross angular momentum, that is the magnetic moment, so that is can be raised at d mu divided by dt is equal to gamma mu cross B. So the rate of change of magnetic moment can be written as gamma mu cross B. Okay, then in a central field, if omega is the angular frequency and r is the radius vector, can be represented as dr divided by dt is equal to omega cross r. So the r can be written as the rate of change of radius is equal to the cross product of angular momentum and radius. So comparing these two equations, we get omega is equal to minus gamma B. So the omega is equal to minus gamma B. This omega can be the omega can be defined as the Larmor frequency. That means the Larmor frequency, this angular momentum can be possessed by the magnetic field. So that type of precision is called Larmor precision, and this corresponding frequency is called Larmor frequency. Okay, for this equation is valid for only one nuclei. In a system where there is a large number of magnetic moment, the total magnetization that is can be written as sigma I mu I. So this equation is replaced by for a given molecules or given atoms, that can be written as dm divided by dt is equal to gamma m cross B. This relation is valid for all nucleus, that is magnetization dm divided by dt is equal to gamma m cross B. Okay, so in components we can write that dmx divided by dt is equal to gamma my bz minus mz by, and dmy divided by dt is equal to gamma mz bx minus mx bz, and dmz divided by dt is equal to gamma mx by minus my bx. This equation is component form, that is called equation number A. Okay, now we are applied a magnetic field B along the z direction. So the magnetization will be produced
a new magnetic field is magnetization will be produced along the only the z direction, that is called M0. That is the new equilibrium magnetization, that is M0. So new thermal equilibrium value will be Mx is equal to 0, My is equal to 0 and Mz is equal to M0. Initially the magnetization Mx, My, Mz. So we are applying a magnetic field along the z direction, that is B0 z cap. So new thermal equilibrium will be Mx is equal to 0, My is equal to 0 and Mz is equal to M0. This is a new thermal equilibrium. This is non-thermal equilibrium value. This is a thermal equilibrium value. So the equation number A can be rewrite that dmx divided by dt is equal to gamma my bz minus mz by plus 0 minus mx divided by d2. 0 is the thermal value for the magnetization along the x direction. Mx is the non-thermal equilibrium value and T2 is the transverse relaxation time or spin relaxation time. Along the y direction we can write that dm divided by dt is equal to gamma mz by minus my bz. Sorry, along the direction bx plus 0 minus my divided by d2. Similar case in the s direction, but in z components we can write that dmz divided by dt is equal to gamma mx by minus my bx plus m0 is the thermal equilibrium for magnetization and mz is the non-thermal equilibrium value for the magnetization, and T1, this is a spin lattice relaxation time. Okay, so this is the relation for the magnetization components equation, the equation of motion in components, equation number B. In NMR experiment, a RF magnetic field is applied along the z direction. RF magnetic field B1 is applied along the z direction, so that can be written as B1 is equal to Bx s component plus By y components. That is can be rewrite that B1 cos omega t in s component minus B1 sin omega t in y components. So equation number B can be rewrite that Bx is equal to this one, By is equal to this one, and Bz is equal to B0 as the total equation. In RF magnetic field, S components and Y components of the magnetic field will be B1 cos omega t and B1 sin minus B1 sin omega t, and static field, the magnetic field B is equal to B0. So Bs can be rewrite that B1 cos omega t, By is equal to minus B1 sin omega t, and Bz is equal to B0. So the equation number B can be rewrite that dmx divided by dt is equal to gamma my B1 cos omega t, B0 plus minus mz by can be written that minus B1, so this plus B1 sin omega t
minus mx divided by t2 dmy divided by dt is equal to gamma mz bx minus mx bz. So bs can be rewrite that b1 cos omega t and bz can be write that b0 minus my divided by t2 and dmz divided by dt is equal to gamma mx by is minus b1 sin omega t plus minus my bx can be write that b1 cos omega t plus m0 minus mz divided by t1. Okay, this equation is called Bloch equation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നോൺ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. mx is equal to 0, my is equal to 0 and mz is equal to m0. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലെ ഈ ഒരു ടേം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ടേമാണ്. ഇതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ എസ് കമ്പോണൻസിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും, വൈ കമ്പോണൻസിലും സെഡ് കമ്പോണൻസിൽ ഈ രീതിയിൽ. ഇനി നമ്മളൊരു ആർ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അലോങ് ദ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. along the z direction is perpendicular to the z direction. Perpendicular to the z direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ x or y. അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പോണൻസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ b1 cos omega t s cap മൈനസ് b1 sin omega t y cap. ഇതിൽ bx by ഇതായിരിക്കും. bz നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് z കമ്പോണൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അത് നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദ Bloch ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്കാണ്. അതായത് യു വി ആൻഡ് m0 ഈ മൂന്ന് കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. mz ഈ മൂന്ന് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫീൽഡ് ഈ യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫിഗർ വരക്കാണ്. ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് mx ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് my. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെന്തായിരിക്കും, -my ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇതേ ആംഗിളിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇതേ ആംഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും കോസ് ഒമേഗ ടി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുക, ഈ ഒരു ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതായത് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എം എസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു ആൻഡ് -my ആണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വി. അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ എം എസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ദാറ്റ് എം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് വി സൈൻ ഒമേഗ ടി. അതുപോലെ my is equal to -u സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് വി കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൂടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഒമേഗ ടി is equal to 0, mx is equal to ഒമേഗ ടി is equal to 0, അതായത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി is equal to 0 ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി is equal to 0 ആയിരിക്കും. കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂയും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, dmx ഡിവൈഡഡ് ബൈ dt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ dmx നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് യു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് വി സൈൻ ഒമേഗ ടി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഡി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ, ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡി എം എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സീക്വൽ ടു ഗാമ എം വൈ ബി 0 പ്ലസ് എം സെഡ് ബി 1 സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് എം എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി 2 എന്നതാണ്. അപ്പോൾ എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് വി സൈൻ ഒമേഗ ടി. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഡി എം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി. കോസ് ഒമേഗ ടിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് വി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി. ഇനി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വിൽ ബി 0 എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ 1. സോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ്. ഡി എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഒമേഗ വി ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം വൈ. എം വൈ എന്താണ്? ദിസ് വൺ. ഇതിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആയിട്ട് പോയി മൈനസ് വി എന്ന് വരും. മൈനസ് വി പ്ലസ് ഇവിടെ എം സെഡ് ആണ് ബി 1 സൈൻ ഒമേഗ ടി വരുന്നുണ്ട്. സൈൻ ഒമേഗ ടിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം 0 ആയിട്ട് പോകും. മൈനസ് എം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. ഈ ടേം 0 ആയിട്ട് പോയി ഈ ടേം വാല്യൂ 1 വരും. അപ്പോൾ യു വരും. അപ്പോൾ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിനോട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും. ഗാമ വി മൈനസ് ഓക്കെ ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ടാവും, ബി 0 എന്നുള്ള ടേം കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ബി 0 കാരണം ബി 0 ഒക്കെ നമ്മൾ എം വൈക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബി 0 മൈനസ് ഈ ടേം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ആയി. മൈനസ് ഒമേഗ വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി 2. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഈ ടേം കൂടി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ടേം കൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ഗാമ ബി 0 മൈനസ് ഒമേഗ പ്ലസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി 2 ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. A1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. സിമിലർലി നമ്മൾ ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ഡി വി സിമിലർലി ഡി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ഡി ടി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഗാമ ബി 0 മൈനസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഗാമ എം സെറ്റ് ബി 1 പ്ലസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ടി മൈനസ് ഗാമ വി ബി 1 പ്ലസ് എം 0 മൈനസ് എം സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചാലും സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0, ഡി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0, ഡി എം സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the above equation can be written as v into gamma b 0 minus omega
പ്ലസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യു ഇൻറ്റു ഗാമ ബി 0 മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഗാമ എം സെറ്റ് ബി 1 മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഗാമ വി ബി 1 മൈനസ് എം 0 മൈനസ് എം സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ 3 അൺനോൺസ് യു വി ആൻഡ് എം സെറ്റ്. ഈ 3 അൺനോൺസ് 3 ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ യു ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബി 1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ടു സ്ക്വയർ എം 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബി 1 സ്ക്വയർ ടി 1 ടി 2. അതുപോലെ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ ബി 1 ടി 2 എം 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടി 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബി 1 സ്ക്വയർ ടി 1 ടി 2. Similarly, mz is equal to, mz can be written as 1 plus omega 0 minus omega whole square t2 into capital M0 divided by 1 plus omega 0 minus omega whole square t2 square plus gamma square b1 square t1 t2, and the solution will be get this one. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവരാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന B1 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് RF മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ഗാമ സ്ക്വയർ B1 സ്ക്വയർ T1 T2 എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഓരോ ഇക്വേഷനിലും ഈ ടേമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടേമിലും അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 3 ഇക്വേഷൻസാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് 3 മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 3 സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് 3 സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഡ് കമ്പോണൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഈക്വൽ ടു എം സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ B0 ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് സൈസ് 0 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സൈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ 2p1 എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 സൈ 0 ഒമേഗ 0 ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു T2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു T2 സ്ക്വയർ. അതുപോലെ വൈ കമ്പോണൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഡബിൾ ഡാഷ്, അത് കാണാൻ വേണ്ടി മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ 2b1 ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 സൈ 0 ഒമേഗ 0 T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു T2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി സൈഡ് 1ഉം സൈഡ് ഡാഷും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2b1 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 2b1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കർവ് നമ്മൾ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈ 1ഉം സൈ 2ഉം വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സൈ 2 ഡാഷ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1/2 സൈ 0 ഒമേഗ 0 T2 എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒമേഗ 0 മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു T2 എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർവ് എന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക.
ദിസ് ഈസ് സൈ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈ വണ്ണും സൈ ഡാഷും സൈ ഡബിൾ ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളിത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബ്ലോച്ച് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.